Hello everyone, welcome to Marathi reading and listening practice session. In today's session, we are going to talk about business tips by Mr. Dhananjay Datar. Mr. Datar is a very popular Marathi industrialist, but his business is mainly in UAE and he is very influential there. Not only he is a successful businessman, but he is also a very good philanthropist. He has been helping Indians out there who are in need and who are in distress. So you can see few of the newspaper cuttings that 700 Indian workers who were detained in Saudi Arabia were released because of the efforts by Mr. Datar. Then he recently helped to release 20 sailors who were confined in Yemen. Then in last year, because of the lockdown all over the world, many people got stranded in Dubai and UAE. So he helped them repatriate. Similarly, in last year when there was a aeroplane crash in India, he also helped the families of deceased passenger. So the Dhananjay Datar has a masala business in UAE, and he is fondly called as Masala King. He has written his autobiography with the same name, Masala King, which I had read and I found it very interesting and motivating. And he has been sharing his experiences, his tips, and his life lessons in newspaper called Tarun Bharat. So I have selected his recent article in Tarun Bharat, and I have taken some few paragraphs from this, and I'm going to read it out for you, and then I will explain you it in English. Okay, now please pause the video and see if you can read it. Okay, let me start. उद्योग मंत्र. कुणाचाही स्वाभिमान दुखवू नका. भारतात असताना एकदा आम्ही मित्र हॉटेलात गेलो होतो. आम्ही सँडविचची ऑर्डर दिली, पण ते तब्बल तासाभराने मिळाले. सँडविचचे बिल देणाऱ्या आमच्या मित्राने सेवेतील विलंबाबद्दल नाराजी म्हणून बाउलमध्ये मुद्दाम केवळ 2 रुपये ठेवले. ते पाहून ऑर्डर सर्व करणारी युवती एकदम उसकली आणि माझ्या मित्राला म्हणाली, सर, मला टिप नकोय. त्यावर माझा मित्र उपरोधाने म्हणाला, 10 मिनिटात द्यायच्या सँडविचसाठी ग्राहकाला तासभर खोळंबून ठेवल्याबद्दल तुला किती रुपये टिपची अपेक्षा आहे? त्यावर ती म्हणाली, सँडविच देण्यात झालेल्या विलंबाबद्दल मी दिलगीर आहे, पण त्याचे कारणही सांगते. सँडविचचा ब्रेड खराब झाल्याने त्याला कुबट वास येत असल्याचे आमच्या लक्षात आले. आम्ही साठ्यातील सगळा ब्रेड फेकून दिला आणि जवळच्या बेकरीतून ताजा ब्रेड मागवून त्याची सँडविच बनवून तुम्हाला दिली. यात उशीर झाला खरा, पण आम्हालाही ग्राहकांच्या आरोग्याची काळजी असते. मी मित्राची समजूत काढली. त्याला सांगितले, तू एक वेळ टीप ठेवली नसतीस तरी चालले असते. विलंबाबद्दल गिऱ्हाईक नाराज झाले आहे हे त्या मुलीने जाणले असते. Now let me give its meaning. उद्योग मंत्र, बिझनेस मंत्राज, बिझनेस टिप्स. कुणाचाही स्वाभिमान दुखवू नका. स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट. दुखवणे मीन्स टू हर्ट. सो डोंट हर्ट सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ एनीवन. भारतात असताना, वाईल इन इंडिया, एकदा आम्ही मित्र हॉटेलात गेलो होतो. वन्स वी फ्रेंड वेंट टू ए रेस्टॉरंट. आम्ही सँडविचची ऑर्डर दिली. वी ऑर्डर सँडविच, पण ते तब्बल तासाभराने मिळाले. बट वी गॉट इट आफ्टर an hour. Tabbal is just to indicate how long it took.
सँडविचचे बिल देणाऱ्या आमच्या मित्राने, आवर फ्रेंड हू वॉज गोइंग टू पे द बिल ऑफ सँडविच, सेवेतील विलंबाबद्दल नाराजी म्हणून, विलंब डिले, सेवा सर्व्हिस, नाराजी upset or discomfort. So he was not happy about the delay in the service, and for that बाउल मध्ये मुद्दाम केवळ 2 रुपये ठेवले. इन द बाउल पर्पजली केप्ट ओनली 2 रुपीज, केवळ 2 रुपये. ते पाहून ऑर्डर सर्व करणारी युवती, ते पाहून सीइंग दॅट, युवती इज अ यंग लेडी who was serving orders, एकदम उसकली, got irritated or got angry immediately, or she lost temper, आणि माझ्या मित्राला म्हणाली, and said to my friend, सर मला टिप नकोय, I don't want tip. त्यावर माझा मित्र उपरोधाने म्हणाला, उपरोधाने sarcastically. So on that my friend said sarcastically, 10 मिनिटात द्यायच्या सँडविचसाठी, a sandwich which should be given or which should be served within 10 minutes, ग्राहकाला तासभर खोळंबून ठेवल्याबद्दल, you made us wait for an hour. खोळंबून ठेवणे is to make someone wait. तुला किती रुपये टिपची अपेक्षा आहे? अपेक्षा असणे, to have expectation, to expect. How much of the tip do you expect? त्यावर ती म्हणाली, ऑन दॅट शी सेड, सँडविच देण्यात झालेल्या विलंबाबद्दल, फॉर द डिले इन सर्विंग सँडविच, मी दिलगीर आहे. आय एम व्हेरी सॉरी. दिलगीर आहे, दिस फ्रेज यू विल ऑलवेज सी इन द फॉर्मल कम्युनिकेशन, दॅट वी आर सॉरी, हार्टफेल्ट सॉरी. पण त्याचे कारणही सांगते, बट आय टेल इट्स रिझन. सँडविचचा ब्रेड खराब झाल्याने, the bread for sandwich was bad, went bad. त्याला कुबट वास येत असल्याचे, it got spoiled and it was stinking. कुबट वास, the smell when something goes bad. आमच्या लक्षात आले, we realized that it is stinking and it has spoiled. आम्ही साठ्यातील सगळा ब्रेड फेकून दिला. साठा मीन्स स्टोर. सो वॉट एव्हर ब्रेड वी हॅड इन अवर स्टोर, वी थ्रू इट आउट. आणि जवळच्या बेकरीतून, फ्रॉम दी बेकरी नियर बाय, ताजा ब्रेड मागवून, ऑर्डर्ड फ्रेश ब्रेड, त्याची सँडविच बनवून, अँड मेड इट सँडविचेस, तुम्हाला दिली, अँड गेव यू. यात उशीर झाला खरा. यात, in all these things, उशीर झाला, it got delayed. उशीर झाला खरा, yes, it really got delayed, but आम्हालाही ग्राहकांच्या आरोग्याची काळजी असते, but we also काळजी असते, are worried about or careful about. ग्राहक, customer, आरोग्य, health. So we are also careful about, we are also worried about the health of our customers. मी मित्राची समजूत काढली. आय ट्राय टू कन्व्हिन्स माय फ्रेंड. त्याला सांगितले, आय टोल्ड हिम, तू एक वेळ टीप ठेवली नसतीस तरी चालले असते. एक वेळ इज लाईक ए, हॅड यू नॉट गिवन द टीप, दॅट कुड हॅव बीन फाईन. विलंबाबद्दल गिऱ्हाईक नाराज झाला आहे. कस्टमर इज upset about the delay. Customer is upset about or because of the delay. हे त्या मुलीने जाणले असते. She would have realized it. Next part. Again, please pause the video and try to read it. Okay, let me read it. पण तिच्या सेवेची किंमत 2 रुपये केल्याने तिच्या स्वाभिमानाला ठेच पोचली आणि ती रागावली. लक्षात घे, माणूस कितीही छोटा असला तरी
त्याच्या कामाची काही एक प्रतिष्ठा असते. ते ग्राहकांना आदर देतात, तर त्यांनाही आदर मिळाला पाहिजे. पुष्कळ लोक छोट्या हॉटेलमध्येही वेटर पाणी आण किंवा ए पोऱ्या टेबलवर फडकं मार असे मोठ्या रुबाबात फरमावतात. खरं तर या टोनमध्ये बोलण्याची काही गरज नसते, कारण स्वाभिमान दुखावला गेला की कुणीही पटकन रिॲक्ट होतो. दीवार या चित्रपटातील एका प्रसंगात बूट पॉलिशवाला लहान मुलगा ग्राहकाला ताडकन बजावतो, सेठ पैसे हाथ में देना, फेके हुए पैसे मैं नहीं उठाता. माझे म्हणणे पटल्याने मित्राने त्या मुलीची प्रशंसा केली. मित्रांनो, आपण दुसऱ्याचा मान ठेवावा आणि स्वतःचाही राखून घ्यावा. एक सुभाषित आहे, अधमाः धनम इच्छन्ति धनम मानं च मध्यमाः उत्तमाः मानमिच्छन्ति मानम ही महतां धनम. कनिष्ठ मनोवृत्तीचे लोक धनाची इच्छा करतात. मध्यम मनोवृत्तीचे लोक धनासमवेत मान मिळण्याची इच्छा करतात. परंतु उत्तम मनोवृत्तीचे लोक केवळ मान राखला जाण्याची इच्छा करतात, कारण त्यांच्यासाठी मान हेच मोठे धन असते. लेट्स सी इट्स मीनिंग. पण तिच्या सेवेची किंमत 2 रुपये केल्याने, सेवा सर्व्हिस, किंमत व्हॅल्यू, सो हर सर्व्हिस वॉज व्हॅल्यूड जस्ट फॉर 2 रुपीज. तिच्या स्वाभिमानाला ठेच पोचली. हर सेल्फ रिस्पेक्ट वॉज हर्ट. आणि ती रागावली. अँड शी गॉट अँग्री. शी बिकेम अँग्री. लक्षात घे. ट्राय टू अंडरस्टँड दिस. माणूस कितीही छोटा असला तरी, छोटा अ स्मॉल, नो मॅटर हाउ एवर स्मॉल और यंग द पर्सन इज. सो छोटा हियर कॅन बी इन टर्म्स ऑफ एज और कॅन बी इन टर्म्स ऑफ सोशल स्टेटस. तरी त्याच्या कामाची काही एक प्रतिष्ठा असते. स्टील his work or his duty has some value. It also has some value, or it also has pride in it. ते ग्राहकांना आदर देतात. They give respect to their customers. Then they should also get respect. पुष्कळ लोक, many people, छोट्या हॉटेलमध्ये. So in Marathi, hotel is used for restaurant. So many people in small restaurants call like this way, waiter bring water, or hey boy clean the table. टेबल वर फडकं मार, so clean the table with a cloth. असे मोठ्या रुबाबात फरमावतात. They say it in a very stylish way, or as if the person is great and the other person or the waiter is very स्मॉल इन फ्रंट ऑफ हिम. खरं तर या टोनमध्ये बोलण्याची काही गरज नसते. ॲक्च्युअली देर इज नो नीड. गरज नसते. देर इज नो नीड टू टॉक इन सच टोन. इट्स इंग्लिश वर्ड टोन. कारण स्वाभिमान दुखावला गेला की, बिकॉज इफ द सेल्फ रिस्पेक्ट इज हर्ट, कुणीही पटकन रिॲक्ट होतो. देन एनीवन रिॲक्ट्स क्विकली. दीवार या चित्रपटातील एका प्रसंगात, इन ए सीन इन द मूवी नेम्ड दीवार, लहान बूट पॉलिशवाला लहान मुलगा, ए स्मॉल बॉय हु इज अ बूट पॉलिश पर्सन, ग्राहकाला ताडकन बजावतो. वॉन्स हिज कस्टमर ताडकन. इट्स लाइक क्विकली और विथ ए स्ट्रॉन्ग वे.
सेठ, मास्टर, पैसे हाथ में देना. These two are these two are Hindi sentences. पैसे हाथ में देना. Give my money in my hand. फेंके हुए पैसे मैं नहीं उठाता. I do not pick the money which is thrown. So give me my money, give me my fees in my hand. माझे म्हणणे पटल्याने मित्राने त्या मुलीची प्रशंसा केली. माझे म्हणणे, whatever I was saying, my talk. पटणे means to get convinced. So my friend got convinced with what I was saying. So he appreciated that young lady. मित्रांनो, आपण दुसऱ्याचा मान ठेवावा. Friends, we should give respect to others. We should keep the self-respect of others intact. आणि स्वतःचाही राखून घ्यावा. And same way, gain the respect for ourselves. एक सुभाषित आहे. Now these two are Sanskrit sentences, Sanskrit subhashit. So I will skip that and I will again explain the Marathi meaning of it. कनिष्ठ मनोवृत्तीचे लोक, the people with low mentality, धनाची इच्छा करता, expect money. मध्यम मनोवृत्तीचे लोक, people with medium mentality or average mentality, expect धनासमवेत मान मिळण्याची. So they expect money as well as the respect. परंतु उत्तम मनोवृत्तीचे लोक, but the people with high mentality, high morals, केवळ मान राखला जाण्याची इच्छा करतात. They only expect respect, self-respect, honor. कारण त्यांच्यासाठी मान हेच मोठे धन असते. Because for them, the honor itself is a big asset. So that's it about today's session and the business tips from Mr. Dhananjay Datar. I hope you like this session. Please visit my website learnmarathivithkaushik.com so that you can learn Marathi basics, grammars, pronunciation and conversation and many more things. And do subscribe to my channel so that you will keep getting notification about upcoming videos. And do let me know your feedback in the comment section. What will you like to hear and read in these sessions? What topic you want to cover or any other comment so that these sessions can be improved. Thank you. See you next time. Bye.